ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракотуҳ. Тамошобинони азиз, падарон ва модарон, хоҳарон ва бародарони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. ҳамаи шумоёнро дар ин рӯз ки боз дар хидмати шумо ҳастем хушомадед мегӯям. барномаи имрӯзии мо 60 дақиқаро оғоз мекунем ва ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода. дӯстони азиз, умедворам ки бо ҳаматон сиҳату саломат, тансиҳату ором бошед. чӣ ки ҳамаи шумо огоҳ ҳастед, ҳар ҳафта мисли ҳозира рӯзи шанбе мо 1 соат барнома дорем. барнома аксаран мустақим баргузор мешавад мисли ҳозира ва аҳёнан баъзан онро сабт мекунем. агар дар пеш ягон чорабинӣ ё ягон сафаре дошта бошем, инро аз пеш сабт мекунем. ва ҳоло барномаи мо онлайни аст, мустақим аст ва мавзӯе ки имрӯз мо интихоб кардем мавзӯе ки вобаста ба ҳамин шабу рӯзҳое ки дар Тоҷикистон дар душанбе мегузарад аст. хеле аз шумо огоҳ ҳастед аз конфронсе ки дар Тоҷикистон мегузарад. он ҳам бошад конфронсе бо номи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо. ина бинед дӯстони азиз, пеш аз он ки ба мавзӯъ гузарем, ман аз ҳамаи шумоён хоҳиш мекунам то обуна шуданро фаромӯш накунед. обуна шудани шумо барои мо хеле муҳим аст ва ин як паём аст барои мо ки мо бо шумо моро тамошо мекунед ва фикру андеша ва шарҳҳои худро агар нависед, мо албатта аз онҳо таклифҳои шуморо мегирем ва аз нигоҳи пешниҳодҳои шумо барномаҳои минбаъдии худро таҳризӣ мекунем. дӯстони азиз, инчунин ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекардам ки дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли тикток, инстаграм, телеграм, фейсбук, дар ин ҷо низ канале ҳаст бо номи ҳамин Паймон лайв. ҳатман моро обуна шавед, барномаҳои моро дар он ҷо тамошо кунед. мо дар хидмати шумоем. аз шумо фақат мо тамошо, фикру андеши шуморо мехоҳем. ва як чизи дигар нагуфта намонад дӯстони азиз, ин канал албатта марбут аст ба Паймони Миллии Тоҷикистон. аммо фарқ дар ин аст ки мо метавонем ҳар касе ки хоҳишманд бошад ва мутахассиси соҳаи худ бошад ва берун аз Паймон ҳам бошад, ба студияи худ даъват кунем ва мусоҳиба орем ва алахусус дар мавзӯъҳое ки барои шумо тамошобинони азиз муҳим аст, онро баррасӣ кунем. ва мавзӯи имрӯзии моро мо хостем бо дӯсти азизмон Шавкати Муҳаммад, рӯзноманигор ва сиёсатмадоре ки ба ҳамаи мо шумо шинос аст баргузор кунем. бо акои Шавкат хуш омадед. ако мегӯем дигар ако шумо чикор мекунем, садотон нест. дуруд бар шумо ва ба тамошобинони шумо. умедворам ки барнома хуб мегузарад. иншоалло. ҳар ду мо саъй мекунем то мавзӯи имрӯзаро хуб барои мардум фаҳмонем. дӯстони азиз, инро бинед ки ҳамаи шумо аз ибораҳои мисли оби тоза, 10 соли об барои ҳаёт, бо ҳифзи пиряхҳо, дигару дигар як ибораҳо ва ҷумлаҳое ки дар тамоми баннерҳо дар Тоҷикистонҳо менавистанду аз чанд сол, 10 сол, 15 сол инҷони ман шумо мебинем, шинос ҳастем. яъне чӣ ибораҳо чӣ маъно доранд. аммо дар реалӣ, дар воқеият ин баннерҳо дар ҳамун деворҳо мемонанд ва дар ҳаёти мардум ҳеҷ таъсире намерасонанд. дар умум гирем. ва имрӯз айнан бо бародар Шавкат мо мехостем ҳамин масъаларо баррасӣ кунем. чаро Шавкатро даъват кардам? чунки рӯзи хато накунам 20 май бародари мо Шавкати Муҳаммад дар канали, дар сайти Паёмнет як матлабе навишта буде, дуруст, бо номи Ташаббус, фасодкорӣ ва сиёсати иқлимии Эмомалӣ Раҳмон. дуруст аст? бале, дар Паём ТВ. Паём ТВ, бале, дар Паём ТВ ҳамин матлабро нависта буданд. ин матлаб хеле вокунишҳоро ба бор оварда буд дар хориҷ, алахусус вақте ки он ба забони русӣ тарҷума шуда дар сайтҳо боздаст шуданд, хелеҳо ба он таваҷҷӯҳ карданд. барои чӣ он таваҷҷӯҳ шуд? чунки айнан ҳамин охири моҳ, яъне 3 рӯз аз ин ҷониб, рӯзи 29, 30 ва 31 май дар душанбе конфронс баргузор мегардад. айнан бо ҳамин бо номи конфронс дар мавриди ҳифзи пиряхҳо. инам бо
ابتدای کاری حکومت تاجیکستان و عینا خود شخص امام علی رحمان برگزار میشد. برادر عزیز شوکت محمد، حالا لطفا میگفتید که اصلا چی سبب شد همین مطلب را شما نوشتید و چی را خواستید به خواننده خود رسانید با نوشتن همین مطلب؟ تشکر زیاد برادر عزیز. اصلا خودی پریخا اونقدر من معلومات زیاد ندارم. چرا من به این موضوع دخل کردم؟ بله. موضوع پریخا هست. به این موضوع نه اونقدر من صرفم میروم، ولی چرا من به همین موضوع دخل کردم؟ چون که وردی همین موضوع محیط زیست، موضوع اکولوژی وارد می شود و در تاجیکستان وقتی که من پیگیری کردم خودی همین حفظ پریخا، عموما حفظ محیط زیست خیلی خیلی سیاست زده شدگی است، به یک تجارت و به یک بیزنس تبدیل یافتگی است و اساساً سبب اساسی یا مقصد اساسی این گونه ابتکارها نه پیشرفت در این ساحه یا اینکه پیشگیری های پرابلم ها در این ساحه، بلکه این یک تجارت است. وقتی که پیگیری کردم و بعد از آن نظرهای خودم رو نوشتم و حالا درباره پریخا چگونگی آنها چی باید کرد، این گپ‌های من نیست، چون که بگذار این گپ‌ها رو متخصصان این ساحه بگذار بگویند، لیکن جنبه‌های سیاسی آن، جنبه‌های حقوقی آن و اجتماعی آن که ما این رو در سیاست عموما پیگیری میکنیم، بگذار از شما خواهش میکنم موضوع ما هم همین باشد. ما زنده باشید. عینا من هم میخواستم که به همین موضوع همچون از نگاه سیاسی بخوتیم، یعنی حکومت تاجیکستان شخصا امام علی رحمان با همین شعارهایش چی را میخواهد نشان دهد به مردم. همین ما شما مردم عزیز میدانیم، ولی خیلی که در ابتدا گفتم ما از سر گذراندیم سال آبی تازه را، اما در دهه ها آب نبود، در شهرها هم آب نبود، در بالان آشیانه ها هم آب نبود. آبی تازه را گفت اعلان کردن 10 ساله آب برای حیات اعلان کردن دیگر. حالا میبینیم وضع آبی همین حتی تازه ترین آبی کشورمان همین دریای زرافشان گرفت. دریای زرافشان رو گرفتن به یک زهر دریا تبدیل دادن، ماهی ها در همون دریایش مرده رفته است. مردم ملکی یعنی توجه آن رو به نوار گرفته در شبکه نشر میکنن. بخشید سامانه ها مثل رادیو آزادی دیگر آن رو نشر میکنن، خبر میتونن که چنین است وضعیت. اما آن سیاست ها، آن اعلان ها آبی تازه، آب برای حیات 10 ساله 15 ساله، اینا میماند در همون کاغذ و در همون بنر. حالا اینجا دوستی عزیزم شفقت جان میگفتید که شما در مقاله خود یک تاکید میکنید که تشبس‌های اقلیمی امام علی رحمان بیشتر ابزار سیاسی هستند، یعنی همچنین سیاست استفاده میبرد. چرا شما فکر میکنید که این رو عیناً برای همین سیاست خودش این رو استفاده میبرد و به نظر شما آیا جامعه بین المللی که به همین چیزها اعتبار میتیند تا کجا به همین تشبس‌های امام علی رحمان صدقاً بودنش باور دارن؟ تا کدام درجه آنها درک میکنن که همین چیز ساختکاری است یا اینکه واقعیت است؟ چون که مهمان میآید در تالار میشیند میخیزد میرود، در دهه نیست، در ناحیه نیست، در منطقه نیست. آنها آیا همین رو گفته میدونید، بها داده میتوانید؟ ببینید دوستان، هرچند همین تشبسی امام علی رحمان یک تشبسی سطحی بین المللی است، در سطح بین الملل این تشبس قبول شده است و این پیشنهاد امام علی رحمان است، چون که چند پریخ‌های بزرگی و هم از جهت گلوبالی مهمی جهان در بلند کوه‌های تاجیکستان قرار دارند و واقعا جامعه بین الملل علیه تحلیل کرده برآمده است که
تقریبا 30% پریاخوی تاجیکستان نابود شده است و به این توجه جامعه بین المللی خیلی زیاد است، چون که از کم شدن این پریاخها نه فقط تاجیکستان، شاید تاجیکستان اینقدر آسیب نبیند، لیکن کشورهای پایان آب خیلی ضرر میبینند و این ضرر جبران ناپذیر است. و حتی من وقتی پیگیری همین موضوع دیدم که حتی متریال های مخصوص برده بالای پریاخو کشیده ایستادند تا اینکه پریاخو آب نشوند. و این در تاجیکستان؟ این در تاجیکستان؟ در تاجیکستان بله. و این یعنی غمخوری جامعه بین المللی نسبت پریاخو امام علی رحمان و تیمش را یعنی به سوء استفاده تله داده است و از این آنها سوء استفاده میکنن. این مسئله پریاخ را به یک مسئله مهمی سیاسی، یعنی انیخترش گوییم به یک منبع مهمی تجاری یا درآمد تبدیل دادگی هستند و از این یعنی پریشانی یا اینکه جامعه بین المللی امام علی رحمان با تیمش چیکار میکند؟ میخواد استفاده میکند، یعنی هم از این ایمیج میگیرند و هم درآمدی خیلی زیاد. مثلا چیزهایی که مبلغ‌هایی که برای کم کردنی یعنی آب شدن پریاخ‌ها از طرف جامعه بین المللی پرداخت میشوند، در تاجیکستان حساب کتابش رو کی میکنه؟ مثلا چگونه حساب کتاب میکنن که همین مبلغ صرف شد یا نشد؟ همین عموما یک مبلغی که برای وقتی که من پیگیری کردم دونسته می شود که مبلغ‌هایی که برای همین پیشگیری آبشوی پریاخ‌ها یک حادثه طبیعی است، از آسمان آفتاب مثلا گریم در فصل گرما زیاد شد و پرتوها به فضا زیاد شدن، پرتوهای مثل گریم زهرها به فضا زیاد شدن و پریاخ‌ها به آبشوی سر میکنن و پیشگیری آنها چقدر کارهای نامنویس نشده دارد که در اون حتی مثلا گریم مصرف این کار کردم گوید جامعه بین المللی نه این کار نکردی گفته نمیتوند، اون کار رو کردیم به این پول صرف شد میگوید مثلا گریم جامعه بین المللی نه این کار رو نکردی پول رو بیهوده صرف کردی گفته نمیتوند. یعنی یک نمودی درآمد برای اویله است. از این جامعه تاجیکستان یگان تین فایده نمیبیند، فقط این بیزنسی یعنی یک اویله شده است. احمد داده باشید مثال گریم 10 ساله آب تازه گفتن مثلا گریم در تاجیکستان آب تازه نشد. بله در تاجیکستان آب تازه نشد و تازه شدن آب رو هیچ کس پای نبرد، مردم به مردم تاثیرش نرسید. بعد از اون مثال گریم 10 ساله آب برای حیات گفتن، لیکن ما دیدیم که این هم در تاجیکستان برای مردم هیچ فایده نه آورد. حتی مثلا گریم در بعضی دهه ها با دستگیری سازمان امنیت و همکاری اروپا و چند سازمان های دیگر در تاجیکستان به دهه های دوردست آب گذراندن. وقتی که سمتوک میگوییم ما یک کوه از کوهسار از بلندی به پایان آب میبوید، اما یک سال یک و نیم سال نگذشته همون قبورها با همون ریشه های علف پر شدن، در داخل قبورها ریشه های علف سبزیده همه قبورها را کرنوشویم کردن، چون که غیر پروفسیونالی یعنی غیر تخصصی آنها گذرانده شده بودند. در بینها انبارهای مثلا گریم آبی افلاسی ها را جمع کردگی و دیگر مسائل که مربوط این ساحه است از سنجش نگذرانده، از نظارت نگذرانده، مخصوص با دست مردم ساخته شده و این به نام حکومت گذرانده شده و اون مبلغ‌هایی که سازمان‌ها پرداخت کرده بودند به کیسه چپ امام علی رحمان زده شده بود، در مدت 1-2 سال کرنوشویم شدن. حالا استید برادر عزیز، حالا در سخنرانیتان حاضر گفتید که نظام یعنی حکومت امام علی رحمان همین
شعار را یعنی همین قضیه را قضیه حفظ پریخ‌ها حفظ اکولوژی محیط زیست عموما همین قضیه ها پرابلمی که با محیط زیست ربط دارن برای بهتر کردن ایمیج خودش استفاده میبرد بله غیر از تجارت که میکند باز ایمیج خودش حالا لطفا میگفتید که چرا در نظر دارید یعنی چقدر میتواند ایمیجش رو بهتر کنه پر کنم چون که شما گفتید که جامعه بین المللی ها تا کجا این یعنی چرا این چی گفتید ساختکاری رو گفتید بله تا کدام صد این مثال همین برنامه‌ریزی و عموم سیاست‌های حکومت تاجیکستان رو طبیعی قبول میکنن یا که آنها درک میکنن که همین ساختکاری است خیلی که حاضر گفتید که مبلغ میبیاد اما مبلغ به نقطه اساسی نمیره چون متخصصان نیستن آیا همین پرابلم رو دوستان به نظر من گرانت دهنده ها میدونن همین را مبلغ گذاران میدونن همین پرابلمی که در تاجیکستان همین چیز هست ولی منفعت ها پیش روی آنها رو میگیرد فرض کردیم همین سازمان امنیت و همکاری اروپا بله وقتی از تاجیکستان دموکراتی طلب کرد تمامی نمایندگی هایش رو در تاجیکستان در ولایت ها بستن و به یک دفتر آورده تنگش کردن بله درست و این حالتی که به سری سازمان امنیت و همکاری اروپا پیش آمد سازمان امنیت و همکاری اروپا در من بعد دانسته کار میکردگی شد ملایم‌تر که شد سیاستش و حتی نه فقط سازمان امنیت و همکاری اروپا دیگر سازمان ها کشورها هم از جمله همین خودی اتحاد اروپا هم با همین کشورهای مثل تاجیکستان دانسته کار میکنن مثلا گریم اینجا مخالفان میگن که شما کیسه رژیم رو حفظ کرده شده چرا مثلا گریم سرمایه گذاری میکنید چرا مبلغ گذاری میکنید چرا این گپا شنیده نمیشوند برای اون که درست است پیاده کردن دموکرات اینستیتوت های دموکراتی کنونی جامعه همه این چیزها با راه خودش اگر اینها بعضی از همکاری ها رو به راه نمونند این یعنی این پرینسیپ های سیاسی رو هم نمیتونن در این کشورها یعنی پیاده کنن یا اینکه به راه اندازن برای همین یک همکاری در برابر این چیزهای ایده های سیاسی یک همکاری های باید وجود داشته باشد در پهلویش که تاجیکستان رو هوسمند به همکاری کند نه برای همین هم از بسیار چیزها جامعه بین المللی چشم میپوشد و از چشم پوشیدن اینها حکومت استفاده میکند حکومت استفاده میبرد اما مردم ضرر میبینند به مردم هیچ چیزی نیست بله برای مردم بهبودی نیست حالا در همین باز میگردیم به مطلب شما در مطلبتون آوردید که همین کارخانه‌ای که اساساً در با همین استخراج انگشت و دیگر کارهای صنعتی که برای افلاس کردن محیط زیست یعنی در آن سهمشون بیشتر است آنها با خانواده امام الرحمن رابطه دارند یعنی زیر تسلط همونها هست و با این گفته شما من به این خلاصه آمدم که یعنی رحمان خودش یکی از اساسگذاران همین افلاس کنی محیط زیست است و بالای این از جامعه جهانی برای رفع این پول میگیرد اما طبیعی است که بالای نزدیکان خانواده خودش نمیتواند بیاد که کارخانه رو بند چون که تو یخ آب میکنی درست شما همین خیلی یک یادآوری کردید حالا همین چیز یگان با فکت و رقم و یگان شرح داده میتونید ببینید من دلیل روشن خودی همون چی است کارخانه تالکو بله ما زواد الومینی میگیم بله همین زواد اگر یادتون باشد تقریبا 3-4 سال پیشتر کشور چین گفته بود که ما این رو نوسازی میکنیم و با تکنولوژی نوسازی میکنیم و یک قسمش رو تقریبا به $5 میلیارد تاجیکستان به چین واگذار کرد و اونها یعنی نوسازی کردن اما خودی همین زواد الومینی از همون دوران SSR از دوران اتحاد شوروی تعمیر درست رو ندیده است بله. و پرتوهای ضررناکی زیاد دارد که
جامعه بین المللی چندین مرتبه در این باره نوشتن و خیلی اظهار ناراحتی هم کردن، اظهار نگرانی هم کردن. این چیز یعنی به ناشنیده اندوخته می شود، یعنی که گویا که نمیشنوند مقامات تاجیکستان کارشان رو کرده رفتن میگیرن، چون که این زواد آلومینی یعنی تالکو به حسن اسدالله زاده ربط دارد، یعنی به اویله رئیس جمهور و از این اویله رئیس جمهور فایدهش رو میبیند. مثلا گریم تحقیقات یک بین المللی Environmental Monitoring and Assessment نشان داده است که فعالیت تالکو باعث افلاس‌شوی آب و خاک با متال‌های وزنین از جمله سیماب و فیتور می‌گردد که به سلامتی اهالی محلی تاثیر منفی می‌رساند. من اینجا پیش خودم گرفته آوردگی هستم. دیگریش شرکتی فراز میبخشید همین در وقت حیات بودن سابق رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف هم وقتی که مناسبت‌ها با تاجیکستان خنک شد، یکی از دعوت طلب‌های همونا کوچاندن همو زواد علمی ازبکستان بود. بله، از سرحد دورتر برند، چون که او به اقلیم ازبکستان رو ویران میکند میگفتن. اما همون وقت ما تاجیکان اومد از سطح بلند، یعنی از حکومت سر کرد تا شهروند عادی میگفتیم که چون این سیاست بدبینی نسبت به ما هست، به همین خاطر چنین حرفا رو میگویند، اما در اصل این هیچ مشکلی ندارد میگفتیم. یعنی هم حکومت میگفت هم مردم، یعنی همین اقلیم پرابلم اکولوژی میبریم با سیاست استفاده میبرند. حاضر که مناسبت ها خوب است، کشور همسایه یگان مشکلی با این زواد نمیبیند. در زمان شوروی هم مشکلی نمیبیند. وقتی که این خیلی گپ ها از طرف ازبکستان خستان گرفت، اینها برق تاجیک را، یعنی برقی که در تاجیکستان استحصال می شود توسط یعنی زواد آلومینی با ازبکستان دادند. این چیز در رسانه ها نشر شد و دهان ازبکستان را بستند. از دهان مردم برق را کنده گرفته، به مردم برق نیست، توسط زواد آلومینی با ازبکستان یک قسم یعنی برق را دادند. اونها در این باره دیگر خاموش شدند. فهمم. سبب اساسیش همین، لیکن اونها از اون طرف از یک کشور دیگر ایستاده میگن این اقلیم ما رو ویران کرده ایستاده است. این کارخانه در داخل تاجیکستان ایستاده. ما اون رو نفس میکشیم، کسی هیچ چیز نمیگوید. برای چی؟ برای اون که این به پیش و تبار رئیس جمهور داخل دارد، به حسن اسدالله زاده داخل دارد و کسی همین آماده اعتراض کرده نمیتونه. آیا به نظر شما حاضر تا کدام حد واقعا پرابلم اکولوژی در تاجیکستان وجود دارد؟ خیلی واقعا ریال نگاه کنیم، واقعیت نگاه کنیم، پرابلم ها بسیارند. تا کدام، اما درست است که حکومت هیچ برای بهتر کردن آنها یا پیشگیری از همین پرابلم ها کاری نمیکند، این 100% است. اما نظر شما چی است؟ مردم چیکار باید کنند تا همین پرابلم های اکولوژی واقعا حل خود را یابند؟ چی باید کنند مردم؟ اساساً نگاه کنید، شما مردم گفتید. بله. در همین مقاله خود هم من مثال آوردم که یعنی 70% اهالی تاجیکستان رو مردم دهات تشکیل میکنن. بله. مردم دهات اینقدر اهالی دهات اینقدر اهالی سرطلب نیستن، طلبی زیاد از حکومت و از مقامات ندارن. همون یک پیاز میکارد، سبزی میکارد، مثلا گریم کارتوشکا میکارد، گندم میکارد، زندگی خودش رو کوشش کرده خودش پیش میبرد. و بازار یک چیز گندم رو میبرد میفروشد، با عوض اون برنج میخرد. مثل همین طلباتش نسبت مقامات خیلی کم است و بیشتر گوش نمیماند، تشنه میماند، خودش رو گناهگار میدوند. بله. و عادی ترین چیزی که عادی ترین غمخوری که از جانب مقامات میبیند هزاران شکرانه میکند. بله. و فرض کردیم مثلا گریم اگر مقامات همت کرده
به مکتب یک دهه یک ماشین انگشت سنگ آورده پخوری کرد، تمام همه محله یگان ماه حکومت رو تشکر و رحمت میگویند، نمیگویند که این وظیفش بود باید بکنه. بله انا احساس ترقیات پیش رفته ایستاده است. اگر تمام سال مثلا گریم برق خاموش کرده ایستادگی باشد، در یک روز عید ماه شریف رمضان یا عید نوروز یا عید قربان اگر برق داده شود، مردم تمام چی میشوند؟ سپاسگزاری همین حکومت و همین رژیم میشوند. چرا؟ برای اون که مردم دهات اینقدر سرطلب نیستند و متاسفانه 70% اهالی تاجیکستان مردم دهات هستند و همین مردم شکرگزار هستند. مردم شهر مثلا گریم به 12 آشیانه یا به 10 آشیانه یک روز هیزم میبرارد، 2 روز هیزم میبرارد، باز در اونجا مثلا گریم چیزهای بیخطری رعایت نمیشود، طلبات بیخطری. بله 2 روز آب میکشوند. در شهر شرایطی حتی آب کشوندن هم مثلا گریم در یک پادیز خردترک 12 آشیانه آدم در هر یک آشیانه 3 اویلگی 4 اویلگی باشد، مثلا گریم در پادیز پروبکه میشود. بله و این یعنی میتواند که مردم شهر را یعنی در یک روبروی واقعیت قرار دهد و یک کمتر صداشون بلند کند. اما این صدا بلند میکردگی ها فایزی کم هستند و برای همین هم و مردم شهر اساسا زیر نظارت شدید قرار دارند. در یعنی شهرهای در تاجیکستان شهر خیلی کم است و اکثر شهرهای تاجیکستان مرکزهای ماموری هستند، یعنی استاتوسی مرکزهای ماموری رو دارند که اونها به طور جدی چی کرده میشوند، یعنی زیر فشار زیر نظارت جدی قرار دارند و برای همین درباره مردم گپ نزنیم هم میشود. درست فهمو. حاضر اکنون باز برگردیم به کنفرانسی که حالا در دوشنبه گذشت. ما همین ما مردم شما جامعه بین المللی هم خیلی خوب میداند که در تاجیکستان یک نظام حکمران است که سیاستش سرکوبگرانه است، رپرسیا رو پیاده کرده ایستاده است. اینا همه خوب میدونیم. به نظر شما همین کنفرانس هایی که حاضر گذشت و همین امثال اینها تا کدام حد میتواند روی سیاه نظام رو سفید کند؟ تا حدی میتوانستگیش میتواند روی نظام رو سفید کند. متاسفانه این شانس رو حکومت تاجیکستان دارد و این حالت هایی که هست بیشتر به فایده حکومت است و برای ایمیجی حکومت کار میکند. چون که شما تصور کنید همین امروزه کنفرانسی که برای پریاخا برای حفظ پریاخا در تاجیکستان گذرانده شده ایستاده است، ظاهرا برای ایمیج تاجیکستان گویم خطا میکنیم، چون که مردم از این ایمیج چیزی استفاده نمیکنند. برای ایمیج یک رژیم است، یعنی این رژیم نشان میدهد که کار کرده ایستاده است. رژیم نشان میدهد که حتما در همون پرابلم های گلوبالی یعنی پرابلم های جهانی شریک است، دیگر پرابلم ندارد، دیگر پرابلم در حالتی هست که تمام پرابلم داخلیش رو حل کرده است و علاقه در سطح بین الملل پرابلم ها رو حل کردن میخواهد. اکنون وقت این چه خیل پنهان کردنی یا اینکه راههای خود سفید کنی چه خیل است، یا پنهان کردنی پرابلم های داخلی چه خیل است. شما تصور کنید تاجیکستان مثلا گریم درباره حفظ پریاخا در سطح بین الملل سیمپوزیوم گذرانده ایستاده است، کنفرانس گذرانده ایستاده است. این نشانگری آن است که در تاجیکستان این مسئله مطرح است در سطح خیلی بلند و حکومت غمخور این مسئله هست، غمخور محیط زیست است. مردم به تمام به آب تازه یعنی تامین هستند، یعنی مردم بخر و خنگیل بخر و عرابه آب نمیکشونن، همه به درون خونهشون علاقه آب وارد شده است، کانالیزاسیون ها کار میکند، قبورها کار میکند و مانده است. انکنون وقت یافته است حکومت تاجیکستان تمام پرابلم های داخلی خودش رو حل کرده است و وقت یافته است به حل پرابلم های بین المللی. بله فهمیده شدید؟ این در ظاهر چی نشون میدهد و تو اندازه تو حد
همین جامعه بین الملل هم به همین باور کردگی هستند و مقصد از نوشتن مقاله من هم همین است که مثلا گریم جامعه بین الملل اینقدر فریفته نشود مثلا به این چیزها و یک مانیتورینگ کنند. حالا در تاجیکستان ژورنالیست ها و کسانی که درباره محیط زیست می نویسند همش سرکوب شدگی هستند و زبان آنها بسته شدگی است و در تاجیکستان مانیتورینگ های غیر دولتی، مانیتورینگ های محیط زیست غیر دولتی، پریاخ ها، اکولوژی و همین چیزها وجود ندارد و کسانی که در این باره پیگیری میکنند، تحقیقات میبرند، دهان آنها بسته میشود یا اینکه آنها زندان میشوند. در سال 2022 چندین کسانی که در این باره تحقیقات میبردند آنها را همین به طور فیزیکی نباشدن به طور معنوی لیکویدی رو کردند و از صحنه دور کردند. یعنی از صحنه دور کردند و حالا تاجیکستان خودش هم در این باره اینقدر تحقیقات زیاد نمیبرد، زورش هم نمیرسد و وقتی که من پیگیری کردم دیدم که از 89 استانسه های همون حرارت سنجی دیگه همون نظارتی پریاخا همگی یا 4 تاش یا 5 تاش مونده است و خلاص. دوران شوروی 89 تا بوده است، حاضر مونده است 4 تا یا 5 تا. در دوران شوروی با 89 استانسه با 89 مرکز های مثال گریم همین نظارت پریاخا همین اتحاد شوروی اینقدر دعواهای امروزه تاجیکستان رو نداشت، یعنی حکومت تاجیکستان رو نداشت. حفظ پریاخ رو حفظ کرده ایستاده است، محیط زیست رو حفظ کرده ایستاده است، این خیلی دعواهای بالاخانه دار نداشت. اما امروز باشد میبینیم که با 4-5 همون مرکزهای نظارتی محیط زیست یا اینکه همون پریاخ‌های و اکولوژی و این خیلی چیزها تاجیکستان دعواهای بالاخانه دار دارد. همون هم باشد همون از دوره‌های اتحاد شوروی موندگی بیشتر تحقیقات ها مثلا گریم گفتن که 30% پریاخ‌های تاجیکستان آب شده رفتند، یعنی آسه یک کیسش نصف شده است. مثال پریاخ فیچنکو چندین کیلومتر کم شده رفتگی است. همین رو توسط مثال شرکت ناسا از آسمان استاده چی کردگی است، اون دپ میگویند مثلا گریم اینها تحقیقات بردگی استادگان و تحقیقات بردگان و این تحقیقات ها و این معلومات ها مال خودی تاجیکستان نیست، اینها از بیرون تحقیق شدگی هستند. خود تاجیکستان هیچ کار از در این باره، یعنی مصرفی که به تاجیکستان میبیاید به هیچ کار مصرف میشود. یعنی این خیلی کردیم و خیلی کردیم کارهای میده شده به کارهای میده شده رفتن، همین یک دور زده اومدن یا که با چرخ بالایش دور زدن، نظارت کردن، چند چیزهای میده شده که یعنی توسط اینها مثلا گریم اگر گفته شود که ما با چرخ بال 10 مرتبه چی گذروندیم، مثلا گریم نظارت و سنجش گذروندیم، کی میگوید که نه فضای تاجیکستان است. بله. و چرخبال تاجیکستان است. اگر یک اون ناظری بین المللی در این ساحه در اون بین نباشد کی میگوید که نه تو چرخبالی تو بالای پریاخو نرفت. بله. حالا یعنی این همه کنفرانس ها، یعنی کنفرانس حفظ پریاخو در اصل گریم این حفظ نظام است، درست؟ یعنی این کنفرانس ها در اصل به نام پریاخ است، با کام و با چی میگوید مقصد و مرام حفظ نظام امروزی تاجیکستان، یعنی حفظ امام علی رحمان حکومتش. فهمو اینا ببینید برادر شوکت خیلی که هر دو ما هم گفتیم پیش از این هم تاجیکستان خیلی از همین شعارهای در سطح بین المللی زده بود، مثل گریم همین سال آبی تازه هم گذاشتن رفتن، سال 10 سال آب برای حیات، اما وضعیت تغییر نیافت. من همین مردم تاجیکستان هممون میدونیم، اکثر چیزی که گفتی در دهها میشینیم، در دهها مثلا من همین در زادگاه هم استرافشم بعض دهها هست که از حوض آب میگیرن. حوض یعنی در 20 روز یا در یک ماه یک بار آب میکشوین از آب انبار، مثلا از آب انبار
حال شستوی میگوییم در این طرفشان، از اون آب میبیارن میریزن حوضشان، حوض پر میکنن و تا همون حوض نیمه شده نشه از همون حوض آبش استفاده میرن. در اون حوض دهانش کشودگی است. این از عصرهای عصر آمده است این رسم. دیگر در این حوض همه چی پیدا کردن ممکنه از جانورهای آبی، یعنی همون آبی استفاده میبرند مردم. یا اینکه گریم در دیگر منطقه ها عیناً چنین است. مثال من میدونم در همین ولایت ختلان در بعضی ناحیه ها انتظارن که باران میبارد تا باران بارد و تمام ترناب های خانه را چنین ساختگی هستند که تمام با ترناب ها میباید به یک نقطه جمع میشن و آب را ذخیره میکنن. آب باران ذخیره میشه تا برای زندگیشون استفاده کنند. برای چی؟ چون که آب ندارن. بعضی منطقه ها میدونیم منطقه در کوه هست، یعنی آب اساسا از کوه میاد، اما مردم شرایط آب رو چخیل که خودت با جاری آمدن یا همون سمتیاک راه و مبلغ و همه رو کارکردش ندارن، مجبورن به خر و عرابه روان از یک چشمه آب بیارن. پرابلم بسیار است، چی در کوه چی در وادی، همه جا پرابلم آب، نارسایی آب است. چرا این همه شعارها میشد، کنفرانس ها میشد و پرابلم حل نمیشد؟ چرا؟ برای حالا نگاه کنید، شما چند مثال ها آوردید. مثلا گریم در ناحیه اشت، در همون دیوری که من زندگی میکنم یک دریاچه جوری است، دریاچه پانغاز میگوین، از همون سرگه از کوهی بابای آب جوری میشود و یک چند دهه ها رو گذشته میرود. از جمله مثلا گریم دهه چندین محله های دهه پانغاز، دهه خشتخانه، دهه بابودرخان، مثلا دهه سرا میفروید، مثلا گریم شهرک شیدان. انامین احالی های دهها تا فرومدن به شهرک شیدان از آب همون یعنی دریاچه همچون آب آشامیدنی استفاده میکنن و هم برای آبیاری استفاده میکنن. یعنی همون دریاچه آبش هم برای همچون آبی آشامیدنی استفاده میشود، هم برای کشتی، برای باغ روغ اینها استفاده میشود برای آبیاری. اما شما نگاه کنید، وقتی که به شهرک شیدان دریاچه میفراید، اکثری اهالی لب دریاچه شهرک شیدان یعنی آشغال های خود را میبرن به دریاچه میپرتویند. همون دریاچه ای که آب تازه صاف است. باید در همون بعضی کشورها به قطره همون آب زور باشن. بله. یعنی آشغال های خود را میبرن به دریاچه میپرتویند، دیگه همون تقریبا 7-8 ماه همین آب دریاچه همین خیلی گذشته میرود، توانند برای آبیاری استفاده میکنن اما از اون آب نمی نوشن. عیب کین؟ عیب حکومت یا مردم؟ مردم همین کار رو میکند. یعنی ما نهادی حفظ محیط زیست داریم. حفظ محیط زیست تماما اهمیت نمیدهد. همون آب در ذات خود آب آشامیدنی، آب شیرین است، از جهت اکولوژی بهترین آب است. مثلا گریم از جهت لذت هم بهترین، یک شاید در دنیا یکی از بهترین آب باشد. ولی رو اهالی میگیرد و درونش مصر خالی میکند، یعنی آشغال خالی میکند، تمام اون آب کرنوشایی هم برای آشامیدن میشود. حفظ محیط زیست تماما اهمیت نمیدهد. یک آب بعد در همین حالت آب یعنی آب آشامیدنی به آشغال آمیخته شده میرود، لیکن مردم چیکار میکند؟ برای مردم از یک چشمه آب کنده مخصوص آوردگی هستند توسط قبرها، در 2 روز و 3 روز نوبت کتی آب میگیرند. فهمیده شدید؟ آب تیار خودش جاری شده میرود، آب تیار شیرینه که شاید در سطح بین الملل یکی از بهترین آبها باشد. داخلش شاید چندین ماده های ضروری از مگنیزیم سرکره تا کربن تا دیگه چیزهای ماده های ضروری به سلامتی انسان وجود داشته باشد. شاید تا طلای تا چند چیزها در یعنی همون ترکیب آب باشد، همین خیلی میرود. مردم بعد به نوبت یعنی بکرنی، یعنی به همین قبرهای نزد خانه های مردم به نوبت آب میبیاید. یک امروز تعبیت این محله، فردا اون محله، پس فردا اون محله. برای چی؟ برای اینکه همون یک قبری که آب گنجیدگی است باید همه از همون آب خورد.
چرا این طور است؟ برای اون که همون نهاد محیطی، حفظ محیط زیست کار نمیکند. حالا کار نمیکند و اگر مثلا گریم همون اکولوگ ها و نهاد حفظ محیط زیست اگر کار کند و مردم نظارت کند و به همون دریاچه موسور پرتافته نشود، یعنی آشغال پرتافته نشود، یک آب زیاد برای استفاده مردم است و می شود که مثلا در هر کجا یعنی آبانبارهای مخصوص ساخته از اون کشیده به مردم بیشتر آب داد و مردم به آب هر روزه تامین شوند. نه، وقتی که در یک دولت از کجا بودنش معلوم می شود؟ از اونه که نهادهای مخصوصی هر یک ساحه کار میکنند. وقتی که با یک دریاچه مثلا گویم هزارها کوب آب شیرین همین خیلی گذشته می رود به آشغالها آمیخته شده، در اینجا دولت نبودنش، حکومت نبودنش تعیین، نبودنش تعیین. حالا یک چیز خاطرم آمد. یک وقت در ظفرآباد اول اسکواش نمیگوییم، چاهای عمودی آب میبرورن برای کشتی زمین ها، آبیاری کردن زمین ها. در همونجا برده ماشینم رو میشوشتم که یکی کارمندان اکولوژی آمدن، دو نفر کارمندان اکولوژی آمدن و گفتن که اینجا ماشین شوشتن من است و برای اینکه تو محیط زیست رو افلاس کردی تو رو جریمه میکنه. یعنی کار میکنن. واقعا من کاری خطا کردم، ماشین ما در اون لبی قبور چاهای عمودی آب میشوشتم در پیش آب تازه. اونها گفتن که جریمه میکنیم. من گفتم خب جریمهش چی است؟ با هر دوشون گفتن که اون وقت دلی خطا نکنم اگر سیم کارتی سامانکام بود چی بود اپراتور، حالا دیگر فراموش کردم. خلاص 10 سامانی به 2 نفر به 20 سامان کارت باید خریده تیام بود. برای تلفنشون پول گذراندم. بله، من جریمه. این جریمه شد. من نمیدونم این جریمه با فکر نکنم که با بودجت دولت رود، چون من جریمه رو سپاریدم. آنها با کجا استفاده بردن؟ این نه یک مثال. البته حالا اگر با موضوع چی گذاریم باز همون با پریاخ اینا ببینید دوستان، میگوید که حکومت میگوید که پریاخ آب شده است. جامعه جهانی همون اکولوژی سطح بین المللی میگوید که پریاخ آب شده است. حالا شما هم گفتید که پریاخ پیچنگا کم شده است. آب اون کجا میرد؟ آب شدی، پریاخ که آب شد باید که به دریا جاری شود، درست؟ بله. همون آب جاری میشه در تاجیکستان، در همونجا آب انبار است. در قریب در همه پیش رودها آب انبار ساختگی. باید که در آب انبار بیاید. از آب انبار ما چی داریم؟ در آب انبارها نیروگاه‌های برق استحصال شود و دیگر پایان آب رود سرود آخرش میرد کجا؟ ارال. حالا از پایان سر کنیم. در ارال آب هست؟ نیست. ارال خشک شد، از بین رفت. در آب انبار در نیروگاه برقی میپرسد برق نیست. مردم میگوید که زمستان برق ندارن مردم تاجیکستان. وقتی که سوال داده میشه که چرا برق نیست، میگن که در آب انبار آب نیست. راستی من نفهمیدم، یعنی پریاخ آب شد و با آب انبار نرسید، کجا شد؟ این چی نغمه است؟ این چی سیاست است؟ این چی نمیدونم مال مشندگی است، نمیدونم چی است که مردم فریب میتونن که در آب انبار آب نیست، به همین خاطر برق نداریم شما برای شما دادن. اما باز میگن که پریاخ آب شد و دیگر همه جا رو سیل زر کرد. بعضی منطقه ها سیل میشه، یک پرابلم بالای پرابلم. یگان سر اون که همین معمای یافته میتونید شما. حالا نگاه کنید، من از اولی برنامه گفتم که همین مسئله پریاخ اونقدر یک مسئله من سرفا میرفتگی نیست، چون که در این سوحه من بلد نیستم. بگذار این مسئله رو خودی یعنی متخصصان همین سوحه مطرح کنن. اما نگاه کنید برادر عزیز، باز همین هم برای من بهانه نمی شود که من این سوحه رو ندونم و این سوحه رو پیگیری نکنم، چون که یکی از سیاست های کشوری من، سیاست های کشوری من همین است. من باید وارد این ساحه شوم، این ساحه رو آموزم و بینم که در کشور من در این باره چی میگذرد، چون که این رو یکی از سیاست های خودش پیش کرده است حکومت کشوری من. ببینید ما خصوصا ما مخالفین به نظر من یک ریتمی نه آنقدر درست رو پیش کردگی هستیم. بیشتر کوشش میکنیم که همین حکومت رو تنقید کنیم، به خانواده‌اش داخل کنیم، زنش رو بگویم، خواهرش رو بگویم، مادرش رو بگویم، نالتش کنیم، با این امید که
یعنی وجدان اینها با کار درآید یعنی گپی ما رو بشنونده. اما در اصل نگاه کنید، مثلا گریم یک فاحشه وقتی که فحش کاری میکند، یعنی همه کاری بدترین مثلا گریم یک رو میکند، لیکن از او را تنقید کردن، یعنی فکر میکنید اگر همونطور او را فاحشه بگویی، مثلا گریم درباره فاحشگیش گپ زنی، ننگش میوید و شرمش میآید. اگر ننگش میومد و شرمش میومد، این فاحشگی رو نمیکرد. درست؟ او بیادبی رو نمیکرد، یعنی ننگش میومد، پیشکی فکر میکرد که این کاری ننگین رو باید نکنم. وقتی که به این کاری ننگین دست زد یک فاحشه، او پوستش از پوست خرم غافس است. او رو تو به این مثلا گریم مادرش رو گپ زدن، خواهرش رو گپ زدن، دخترش رو گپ زدن و تنقیدهای چی کردن، لعنت فرستادن، به این چیزها نمیتونه وجدانش رو به کار در آوردن. به نظر من ما مردم تاجیکستان که حالا گفتم که 70% اهالی تاجیکستان رو مردم دیهات تشکیل میکنند، اساسا اینقدر سرطلب نیستن از حکومت، هیچی قریب که هیچی همین مردم دیهات طلب نمیکنند، همین گشنه موندن، گوه میفروشن، رکرو میکنن، رسی میرون. بله. نمیگوین که من بیکار موندم، های حکومت من بیکار موندم، سبد استعمالی مرا تو باید پر کنی. نمیگوید این مردم. آخرین در دستش بودگی چیز رو، مولش از کولش از میفروشد، رسی میرود، به هزاران بلا گرفتار میشود، دستش رو از دست میدهد، پایش رو، سلامتیش رو، دل جگر و گردهش رو از دست میدهد. از حکومت خفه نیست. شکرانه کنید که تینجا امانی آسایشتگی است میگه. یعنی فکرش این است که میداند که یگان گپ گفت تینجا امانی آسایشتگی خانوادهش رو حکومت از بین میبرد. به انا همین حکومت که تماما در فکر امنیتش نیست، هر وقت که یک چیز طلب کرد امنیتش تمام صفر می شود، به همین حکومت قناعت میکند. یعنی مردم، حالا باید مردمی ما چگونه باشد، ما با چی راه رو پیش گیریم؟ به نظر من همین است که ما بیشتر، حالا من انا گفتم که به پیریخ آگاهی ندارم، من از این در این باره سوال نکنید، نه انمی باید نباشد. ما درباره هر چی داریم تاجیکستان، هر چی دارد، از ثروت‌های زیر زمینی، روی زمینی، عموما ثروت‌های طبیعی، چیزی که دارد باید اهالی جمهوری تاجیکستان باید باخبر باشند، نسبت اون غمخوار باشند. به هر یک قطره باران تاجیکستان باید اهالی تاجیکستان غمخوار باشد و برای حفظ اون کوشش کند، برای اون دانش پیدا کند و از روی دانش گپ زدن رو باید مسر کنیم. یعنی خودش رو صاحب داند، صاحب همه هر چیز. یعنی خودش رو باید که هم تو صاحب حس کند، صاحب همین زمین، همین اقلیم. این چیز رو اگر احساس کرد، یعنی مالک انا همون ثروت‌های تاجیکستان، اگر مردم خودش رو حس کرد، البته محافظت میکند. البته محافظت میکند. هر یک قطره بارونش رو محافظت میکند. انا برای همین حالا ما از این دخترت اون خیل، پسرت این خیل، دادات اون خیل، مامات اون خیل، مثلا گریم لعنتت باد، این چیزها هست که همین فاحشه هزاران بار بدگویی، انمی قدر همین پوستش از پوست غرغفس، مثلا گریم اون قدر در یک روز چندین نفره میبیند، حتی پوستانش به حس شدگی است، تماما حس نمی کند. مثل همین هستن اینها. چیکار باید کرد؟ چی توصیه داری؟ این گپا تاثیر نمی کند، چرا روزت رو هم بیهوده میگذرونی با همین گپا؟ بیا بشین. یعنی چی کار کردن داری؟ اوی مردم، یعنی میخواید دیگرگونی به میون بیاید، بیاید از اینجا سر کنیم که یعنی ملکیت خود را محافظت کنیم، ثروت‌های ملی خود را محافظت کنیم، بالای آنها معلومات پیدا کنیم و درباره هر یک قدمی حکومت رو بشماریم و درباره هر یک قدمش نظرهای خود رو بنویسیم، با دلیل ها تا اونجا که صرفم میرویم، با فکت ها تا اونجا که صرفم میرویم گپ بزنیم. این به این مثلا گریم باز هم تکرار شود بگویم، به این مثال گریم
افشای خصلت‌های فاحشه مثلا گریم هیچ وقت فاحشه رو دیگه کرده نمیتونی، فاحشه رو شلاق کرده نمیتونی ده. حالا در خاطرم یک قضیه آمد. نفر رو میشناسیم، برادر همه ما، جنایدالله خدایارов. بله. یک زمانا مطلب نوشته بودن درباره انگشت منطقهشون، کانی انگشت، یعنی به صاحبانه، یعنی همون راهبران همون منطقه به تاراج میبرن همون انگشت منطقه را. عیناً همون نفر همین کاری، حرفی که خود شما میگید، یعنی خودش را صاحب همون دیار همون منطقه حس کرده، اعتراض کرده، مطلب نوشته بود و عاقبتش چی شد؟ بله، بردن زندان. محکم کرد و زندان بردن. بله، به ما هم معلومات ها اومده که بود مثلا گریم یک مقاله نوشته که بودیم انگشتی یک جلغه، در اونجا یک نام هست، نامی کن یک جلغه. انگشت یک جلغه به یک جلوه به خطای داده شد. همین خیل و به فکرم اول نقره بود، کانی نقره یک جلوه. کونی یادم هست، همین خیل کونی نقره، همین کون عموما عذر خطا نکنیم، یادم نیست، همین خیل نوشته بودیم. یعنی همون کون به یک کون یک جلغه به یک جلوه از دست تاجیکستان رفته بوده. بله. همین معلومات ها به ما آمده که بود. حالا یک فکری بابای اکای شوکت میبخشید، یک حرف خوب گفتید، حالا به خاطرم آمد. چرا در همین تاجیکستان اکثر همین کانها و شرکت های استخراجی با چین داده می شود یا تکنولوژی از چین آورده می شود؟ حالا تمام جهان میداند که تکنولوژی که چینی خیلی ضررآورند برای طبیعت، برای اقلیم، اما کانها با ما داده می شود، ولی مردم وادی زرافشان گریه میکنند از آبشان زهرآلود شدن. مردم دیگر منطقه خصوص هم خیلی، چرا با آنها داده می شود؟ پس در اصل اینجا پیش از همه اکثری این کانها برای کارکرد به مبلغ نیاز دارند. بله. اصلا از روی چی گویم، اگر یعنی از روی وجدان خالصان گپ زنیم، اگر همین بهترین کشورهای دنیا هم، ابرقدرت‌ترین کشورهای دنیا هم برای سرمایه گذاری نیاز دارن. حالا همین ترامپ رو بینید، به کشورهای مثال گیریم عرب آمد، گفت به چیهای ما، طرحهای تجاری ما مثلا گیریم شما سرمایه گذاری کنید و چند تاجر همراه گرفته آورد. بله. اهمیت داده باشه، چند تاجر همراهش گرفته آورد و گفت که اینها این خیلی پروژه دارند، باید سرمایه گذاری کرده شود. ولی بعضی چیزها نادرست فهمیده شده است. مثلا گریم کشورهای عربی مخصوصی بیزنس ها سرمایه گذاری کردن که خودشون هم منفعت دارن از وی، و چقدر یک چند بیزنسمن های جهانی رو، سطح جهانی رو که در آمریکا هستن با خودش ترامپ گرفته آورد. هرچند یک ابرقدرت جهانی حساب می شود، با سرمایه گذاری نیازمند بودنی خودش و تاجرانش رو مثلا در معرض عام مثلا به نمایش گذاشت. بله. حالا تاجیکستان چی؟ اصلا نگاه کنیم اگر، و برای تاجیکستان یکی از کشورهای صادق در سرمایه گذاری این خطایه، و خودی خطای هم شعاری اساسیش در یعنی کشورکشایی، در از خود کردن سیستم، مثلا گریم همون چیزهای سیستم های جهانی، این با راه اقتصاد است و الکی بهترین کانهای تاجیکستان رو از آن خود کرده است با دادن قرض های امتیازناک، با دادن قرض ها غیر امتیازناک، یا اینکه قرض های دولتی، قرض ها برای مثلا گریم تجارت های مخصوص. اما اصلا نگاه کنیم ما نوریزگی ما در کجا است؟ نوریزگی ما در سرمایه گذاری های مثال گریم خطای، من شخصا به نظر من در سرمایه گذاری خطای به تاجیکستان نیست. نوریزگی من در استفاده غیر مقصدناک سرمایه گذاری ها است، یا اینکه بدون حفظ
یعنی اینترسی جنوب تاجیکستان است، یعنی بدون حفظ منفعت جنوب تاجیکستان واگذار کردن ثروت‌های تاجیکستان به خطای است. مثلا شما نگاه کنید در تمام شرطنامه‌هایی که خطای با تاجیکستان شرطنامه‌های اقتصادی که دارد، در اکثریتش منفعت‌های خطای بیشتر به نوبت گرفته شده است، منفعت‌های تاجیکستان نه. از تاجیکستان شاید فقط اویل فایده بینه. رنگ خوجه احراری ولی مرحمت همین هم کمتر همین اشکمی ما سیر شود شد موندگیش اینو خدا گفت. اشکمی ما هم کی است؟ اشکمی من اویله هست. نگاه کنید همینجا گپم رو تمام کنم. بله 3 دقیقه وقتمون موند. در دوشنبه، حالا این هم به حفظ محیط زیست برمیگرده. در دوشنبه 2 مرکزی برق و گرمایدهی خطای ساخت، چین ساخت. بله. هر دوش باد هوای دوشنبه رو به چنان افلاس میکند که دوشنبه را به یکی از شهرهای در دنیا افلاس‌ترین از جهت اکولوژی تبدیل داده است. چنان افلاس میکند که، لیکن این چی است؟ برای اون که همه مبلغ‌هایی که به این 2 مرکزی برق و گرمایدهی خطای صرف کرده است، یک چند کان‌های طلای تاجیکستان رو از آن خود کرده است. بله. باز در سامانه‌های رسمی خبری خطای چین گفته می شود که ما فلان قدر کان‌های طلایی تاجیکستان رو از آن خود کرده هستیم، میگیریم میبیاریم، اگر پولی دادگیمان به مرکزهای برق و گرمایدهی اگر روینده نشد باز کان‌های دیگرش رو میگیریم. حالا بعد کردن ما ناراضی هستیم. یعنی در مناسبت‌های بین المللی جانب‌ها باید پریتیت، یعنی در منفعت برابری داشته باشند. پریتیت باید رعایت شود. تاجیکستان همچون یک زمین خوجه احراری ولی اینکه کسی باید بردارد گیرد برد. اگر بابای شوکت باید میکرد، یعنی معذرت بخواهم. بفرمایید. معذرت میخوام. دیدم شما دیگر با موضوع در آمدید رفتید. تضاد بین تبلیغات و واقعیت‌های مهم زیست گفتید. در مطلبتان آوردید که هرچند پرزیدنت تاجیکستان همچون تشبثکار گلوبالی آب معرفی می‌شود، واقعیت در داخل کشور بازگوی سیاست‌های بی‌مسئولیتانه نسبت محیط زیست است. با یک جمله خاراکتریستیک این قضیه را دادید. حالا ما 1 دقیقه یا 2 دقیقه وقت داریم، خیلی شرح دید همین موضوع رو به همین برنامه رو باقی میرسونیم. برادر عزیز این مسئله رو من شرح دادم. در مثالش همین دریاچه پونغاز رو مثال آوردم. چرا امام علی رحمان اینجا به مسئولیت است آخه؟ امام علی رحمان نمیتواند بیاد دریاش ما تازه کنه؟ نفهمیدم. امام علی رحمان نمیتواند بیاد دریای پنغاز یا دریای دیگر زرافشان خودش تازه کنه آخه؟ مردم باید در اینجا سهمگذار باشند. بعد برای چی به مسئولیتی حکومت میشه اینجا؟ نه، این سیستم ساختگی امام علی رحمان است. آها، این گفتم درست. این سیستم ساختگی امام علی رحمان است. اگر یک سیستمی درست در تاجیکستان عمل میکرد، هیچگاه مردم جرأت نمیکردند که آشغال جمع کرده خانه خود را بیارن به یک دریاچه آب تازه پرتایند. در حالی که تاجیکستان یکی از سیاست‌های در سطح بین الملل اعلان کرده اش آب تازه است و آب برای حیات است و حفظ پریخ است و حفظ محیط زیست است و اکولوژی است و اینها در یکی کمی سیاست‌های سطح اول می‌ایستد، لیکن مردم اهالی کشور جرأت میکنند که بالای آب تازه آشغال خانه‌شان را جمع کرده آورده خالی کنند. این یک حکومت رو نشون میده. یعنی فرهنگ ما تاجیکان همه رو می‌آموزد که با آب توف نکن. بله. حتی دین ما هم با همین میگه که دین تازگی است، یعنی آب رو قدرش رو خیلی بلند نگاه می‌دارد. حالا دین ما، فرهنگ ما رو، مردم ما رو نتوانید همون اشغال رو در دریا پرتن پیشگیری کند و خیلی یک سیاست و نظام دولتداری میتواند ما رو از این راه گرداند. بله. انا برای همین هم در تمام ساحه‌ها ما برای چی مخالف این حکومت هستیم؟ برای که در تمام ساحه‌ها سیستم ساختگی نادرست است. سیستم ساخته شدگی نادرست است. ما در دنیا پتانسیل استحصال برق
در جای نمایان قرار داریم، خودمون برق نداریم و دیگرها برق میفروشیم، خودمون بی برقیم. از ما دیگرها برق خریده زواد فابریکاهای خودشون رو به کار می‌دارند، ما برق رو به دیگران فروخته زواد فابریکاهای خود رو از کار میمونونیم. مثلا گریم پیشنهاد من این است که در فصل بهاران، حالا همین هم جهت اکولوژی است، حالا کشورها مجبور شده ایستادن که مثال گریم برای خود رو به برق تامین کردن استانسیه های یعنی اتمی بسازند. بله ما ازبکستان و قزاقستان مثال اکولوژی تامین، از جهت اکولوژی تازه تامینه، لیکن نداریم، مردم خودش برق نداره. حالا برای همین پیشنهاد من چی است؟ این برق ما از جهت اکولوژی تازه است، با تمام سیاست‌های حفظ محیط زیست رست می‌بیاید. همین برقی که در تاجیکستان استحصال میشد، بیاید مجبور نشویم حالا کدام که گازل روسیه خواهشمند اون است که در تاجیکستان مثلا گریم سازد، یعنی نیروی اتمی استحصال کند. بله در شمال تاجیکستان در تباشر حالا دومش استقلال است، در اونجا کانهای اورانی داریم. نه خودی همون چی مرکزی این ساختمان نیروی اتمی علاقه گفتشونی داشت با روسیه رفته ایستاده است، در ازبکستان ساخته شده. با ما همین چیز لازم نیست. حالا نگاه کنید، حالا با پاکستان فرض کردیم، همینجا فرصت استفاده بریم، با پاکستان فرض کردیم تاجیکستان در بهاران یعنی در فصل گرما برق فروختنی است. بله این از همین چی ما دور نیست. همین مثلا مسئله پریاخ، مسئله آب است. آبی که به ما بهاران آب شده میبیاید، در زمستان یخ میکند، پریاخ ها یخ میکنند، مثلا یکی در سرگاه آب یخ میکند و پریاخ گفتم میبخشید آب یخ میکند به پایان نمیفراید و در زمستان ما به کمبودی مثلا گیم آب انبارهای ما به کمبودی آب دچار میشود و ما و نیروگاه‌های برقی ما یعنی برق رو کم استحصال میکنند. که در فصل گرما برق زیاد استحصال میشود. بله برای چی ما به پاکستان بفروشیم؟ نفروشید. برای چی ما به افغانستان برق فروشیم؟ نفروشید. نوزی همین های نبردارید. حاضر به تاجیکستان، پاکستان، افغانستان 10 ها شرط ماندگی هستند. اگر این خیل کنی بعد برق رو میخرم، اگر این خیل برای این شرط راضی شوی بعد برق رو میخرم، اگر خود یک چی نظر یک کاربر افغانی در فیسبوک رو خوندم، نوشته که سیمچوب شما فروشنده برق، شما چرا ما سیمچوب رو خودمون میکشیدیم؟ سیمچوب رو کشیدیم گوسفند میدادی واسه بر اسپان اشته. یعنی تو با بازار میگوید سیمچوبتون رو خودتون کشیده با بازار که اومد ما میخریم. کامراتون این طرف این نوزی اینها رو نبردارد. باید در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر که حالا من بعضی کشورهای اروپایی رو پیگیری کردم، حالا در یادم نمونده ایستاده است، شاید در یگان برنامه‌های دیگر ذکرش رو کنم، کارخانه‌های موسمی باید ساخته شود که در فصل تابستان کار میکنند. مثلا گریم در تابستان کشور میوه ها، سرزمین میوه های بالذت‌ترین دنیا است و برای کارکردها مثلا تاجیکستان سویجی همین نو از بالاش میکنی به کارخانه میبیوری. در فصل گرما در نزد همون باغ و تاکزارها یعنی باغداری ها کارخانه های موسمی ساخته شود و این کارخانه های موسمی از حساب همون برق های زیاده که استحصال میشوند به کار در آورده شوند و پولی برق مثلا گریم همچون کارخانه 3 برابر یعنی اهالی قیمت است، قیمتتر پولی برقش رو رویونده گرید. این مردم مثلا گریم در فصل زمستان بعد یا اینکه در هر کجا برده در روسیه میبرند به پولهای زیاد، بعد میوه ها رو اول خوش میکنند در تاجیکستان، بعد میبرند در کشورها در سیخ ها مثلا گریم در منطقه های روسیه، بعد کارکرد میکنند به پولهای قیمت. ارنده بگیر جویش رو مثلا گریم قیمت، با پول برقش رو بده، پول اندازش رو بده به یک کشور بیگانه. کامراتون اینجا که تاجری تاجیک بله شوکت جان
камератон ин тараф ба фикрам у камераи он тарафатон кор накард. вақте ки вай тараф нигоҳ мекунед чеҳратон рӯтон вай тараф мешавад, дармон нестед. бале худ чӣ хел ки ҳастед ҳамин хел нигоҳ карда гап занед. марҳамат. خوب شده است و همین عموما اصلا من عادتا وقتی که به وجه میبیم یک طرف نگاه کرده گام میزنم میدونم من خصوصیت شما میدونم، به همون خاطر گفتم که خلال نرساندم تو حاضرم. بله همین کامera از یادم میبره دیگه. انا اساسا گپ در سری همین است، سیستم خطا است. ما دعواگری اونیم که برای چی نمیخوایم همین رژیم امروز در سری حکومت بیستد، برای اینکه سیستم خطا نادرست اداره خطا براه مونده شدگی است و در یک حالت ریاکاری در سطح بین الملل خودشون رو اینطور نشون میدن. در تاجیکستان مردم به یک قطره آبزار خر خنگل کردی آب کشونده میکردند مردم. همین و دواز کتی مردم آب کشونده میگردد تا در مردم، یعنی تا دهات، تا جاهای اهالی نشین آب برده شدگی نه، مردم آب کشونده میگردد. اینها آب برای حیات، آب تازه. در منبر سازمان ملل متحد برآمده درباره آب گپ میزنن، در ما دهه خودشون آب تامین میکنن. گفتی سلیم جان پریخ واهمه میکنن که از سه یک ساش آب شده رفت است، لیکن آبانبارهای ما با آب پر نمیشوند. برق نیست، آبانبار آب ندارد. و این چی رو نشون میدهد؟ نبودن یک سیستمی درستی کاری رو نشون میدهد. برای همین هم من آخر سخنم همین است که دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ما بیشتر کوشش کنیم که یعنی ثروت خود رو، مالکیت خود رو، یعنی مالکیت ملی خود رو حفظ کنیم و برای این بیشتر کوشش کنیم، آموزیم، مطالعه کنیم و دونیم که چی داریم. ده حالا مردم تاجیکستان یکی از بدبختی های ما همین است که چی داریم نمیدونیم، در بساطمون چی هست نمیدونیم. انا برای همین از داخل خونمون رفته حتی همون فرزند خونمون رو زده کشته گرفته میرود، از داخل خونمون زده در اومده میروند بدون یگان اوردر، بدون یگان حجت، بدون یگان چیز. ما هیچ چی گفته نمیتونیم چون دیگه ما رو برداشته برافته مردم خاک گپ خواب ما از تریتوری ما، از گرانیت، یعنی سرحدی ما است. هیچ کس به اجازت ما حق در اومدن ندارد. به تقطوق، به اجازت حسمی در راه مایلش میگفتن در اومده نمیتونه. حتی پرزیدنت تاجیکستان حق نداره. باید این رو بفهمیم. سلامت باشید بابا شوکت، زنده باشید. زنده باشید. میندارم راستی گپ که ام تکلیف رو قبول کردید. من فکر نمیکردم خیلی صحبت ما گرم بشه. من راستی گپ چند سوال آماده کرده بودم، اون سوالا ماندن در ورق. باور کنید موضوع ما، صحبت ما صمیمی شد. یعنی صحبت من و شوکت جان در یعنی یک با چی گویم، یک با پیرهی واقعیت در آمد و همین صحبت ما در اساس همون گفته های سوال جواب ما در اساس گفته های خود شوکت اساسا از درباره مطلبشون شد. ولی خود شوکت بیرون شدن از اکران. من میخواستم مینداری کنم که وقت از شما میندارم که وقتتون رو برای ما اینجا صرف کردید، برای ملت، برای خدمت، برای نیت نیک صرف کردید. خداوند خیرتون دهد. موضوع هایی که شما واقعا موضوعی که رسیدید نامبر کردید و من بالاش اعتبار دادید که امروز مردم اندر کم به این موضوع اعتبار میتیم. از یک طرف شما میتوان گفت که یکی از مکانیزم ساختکاری حکومت تاجیکستان را به نمایش گذاشتید و از دیگر طرف با ملت، با مردم مسئولیتش را شناساندید که مسئولیت تو چی است، ملت باید چیکار کند. و از سوم نقطه که به من معقول شد، شوکت جان برای ما که نفرهایی که خود را مخالف حکومت امروزی تاجیکستان میدانند مسئولیتشان را یادآور کردند. مسئولیت ما مخالفان فقط تنقید کردن نه، برعکس باز بالای تنقید پیشنهاد کردن راهی حل این مشکلات است و این را ما باید در آینده پیش خود یک نقطه اساسی قرار دهیم و وقتی که یک معما را میگوییم در برابر اون معما ما باید که
راهی حل آن معما را نیست با ملت با حکومت و من با جامعه پیشنهاد کنیم. دوستان عزیز این بود برنامه امروزی ما. یعنی موضوع اساسی چی بود؟ یعنی حفظ پریخا سیاست است یا تجارت؟ و در آخر حال خودم من خلاصه برآورده شدم که تجارت است و حفظ پریخ هم نه، حفظ نظام، حفظ رژیم. دقل کرده گوییم اگر حفظ پرخه. باقی خداوند نگهبانتون. در پناه خدا باشید.